많은 사람들이 우리 응답을 많이 찾으려고 합니다. And many people are seeking answers. 그렇게 안 해도 됩니다. But you don't have to do it that way. 이게 중요합니다. This is important. 초대교회 산업인들은 될 수밖에 없는 걸 했어요. And this time, the early church business people, they did the things that were bound to work. 뿌리가 달란 겁니다. Their roots were 이걸 different. 딱 잡아갑니다. They held to this. 정말 하나님이 말씀하신 그 뿌리, 이게 바르면요, 뿌리 있는 나무는 흔들리지 않습니다. If you hold to the roots of God's word, if the correct roots are down, the tree does not shake. 예, 뿌리 없는 나무는 바람 불면 당연히 넘어지죠. A tree without roots, when the wind blows, is rightfully going to fall. 초대교회 산업인들은요, 갈보리산 언약을 딱 갖고 있었던 겁니다. So the early church business people, as you know, they held to the covenant of Calvary. 모든 흑암과 저주 근세를 그리스도께서 이미 갈보리산에서 다 해결해 버리네요. Already Jesus on the cross took care of all the forces of darkness and problems of sin. 그리스도께서 말씀하신 이거면 된다. 어디로 가야 될 것이냐? Where must you go? 약속했잖아요. He has promised us. 성령 충만 받으라 이런 부담되는데 받을 것이다라고 했어요. If he said that you must try to receive the filling of the Holy Spirit, that's burdensome. But he said you will be filled. 능력부터 얻으라 이러면 힘든데 권능을 얻게 될 것이라고 했어요. If he says gain the power, that'll be difficult. But he says you will receive power. 그것도 땅 끝까지 갈 만큼 증인될 것이라고 했어요. And he says you will be witnesses to the point where you could go to the ends of the earth. 여러분 이걸 정말로 아는 사람은 위기를 다르게 봅니다. And when you truly know this, you 그렇죠? will be able to see crisis in different ways. 교회 진짜 사명하는 사람은 위기를 다르게 봐요. And those who truly have a mission in the church, they look at crisis in different ways. 이 속에서 큰 손해가 날 것 같처럼 보이지만요. 거기서 이 사람이 굉장한 걸 누린 겁니다. And it might seem like great loss at first, but the business people enjoy great things. 모이지 말고 그리스도 증거하지 말라고 하는데 금종령 내렸잖아요. 법으로요. They made it illegal to gather or proclaim the name of Christ. 그때 3천 제자 일어났어요. But 3,000 disciples arose at that time. 이 메시지 세 개는 흐름을 타야 돼요. そこで皆さんは3つのメッセージは流れに乗っていかなければなりません。 전 세계에 흘러가는 본부 메시지 흐름은 어떻는가? 全世界の流れがどうであるか、その本部の流れはどうかっていうメッセージです。 그래서 토요일 중에 하나만 들어도 돼요. 그러면 렘넌트는 어떻게 지금 흘러가고 있는가? そのためには土曜の革新訓練を受けていただきたいんですが、レムナントの流れを知るためにはレムナントのメッセージを聞 그 くべき 중에 です。 이제 중요한 게 주일날 우리 강단 메시지는 하나님이 어떻게 흐름을 주고 계시는가? 이렇게. そこで最も重要なのは私たちの教会の流れはどうかっていう教会の講談メッセージを聞くべきです。 그걸 가지고 조금 이렇게 필독스를 조금 몇 개는 봐야 돼요. それらを受けまして必読書はいくつか持つべきだと思います。 그리고 학교 공부 성실하게 해야 되겠죠. そして学校の勉強も誠実に行っていかなければなりません。 이렇게 전문인 만남 이런 부분들이 여러분 꼭 하려고 하면 다 열립니다. また専門家との出会い、これらを必ずやるっていうふうに思えば出会えるっていうふうに思います。 이걸 올바른 메시지 안에서 봐야 돼요. これらをすべて正しいメッセージの中で見ていかなければなりません。 결국 이건 뭘 말합니까? 結局はこの3つとは何でしょうか。 여러분이 진짜로 찾아야 될 달란트를 찾기 위함입니다. これは結局皆様のマクトのタラントを見つけるための内容となります。 걱정할 단계가 아니고 이걸 찾아야 됩니다. 何事も心配する段階ではなく、このマクトのタラントを見つけなければなりません。 그래서 메시지 흐름 놓치면 안 된다는 겁니다. そこでメッセージの流れを逃すっていうことは一切いけないっていうことになります。 그 이유는 여러분의 달란트를 하나님이 주셨고 또 주시기 때문입니다. 하나님 주시는 언약과 응답으로 충분하다는 겁니다. With a God-given covenant and answer, it is sufficient. 이거부터 발견해야 내가 24 응답을 누리는 겁니다. You must discover this for you to enjoy the 24-hour answers. 노예로 가든지 감옥소 가든지 총내든지 똑같아라고
하나님 나와 함께 하심을 고백한 사람이 요셉입니다. And Joseph is the one that said, doesn't matter if I'm a slave or in jail or a prime minister, if God is with me, it is all the same. 그걸 말하는 겁니다. That's what we're talking about. 혼자 일하니까 뭐 목사도 필요 없고 난 내가 알아서 해. When we say we're, 그거는 완전히 사단이 하는 짓이죠. or say we're alone, that I don't need a pastor, I don't need anybody, 그 말이 that's 아닙니다. completely satanic. 다윗처럼요. 나는 지금 쫓기고 있지만은 부족한 것이 없다. 여호와께서 나의 목자시기 때문이다 그랬어요. Just like David, even though I'm a runaway, I'm lacking nothing because the Lord is my shepherd. 그걸 말하는 겁니다. That is what we're talking about. 충분하다. 이거예요. It's sufficient. 그래서 10가지 발판입니다. The 10 platforms. 10가지 발판이 10개처럼 보이지만 외우기는 간단합니다. 성부, 성자, 성령 세 가지 아닙니까? And the 10 그렇죠. foundations might be difficult to understand, but 성부, 하나님 주권. the Father who is the 성자, sovereignty, 하나님 방법인 그리스도. the Son, the method of 하나님의 Christ, 능력, 성령. the power through the Holy Spirit, 하나님의 증거, 말씀. God's evidence through the 성경이잖아요. Word, the Bible. 하나님 증거의 시작 나. The start of the evidence with me. 내가 성전이잖아요. I am the temple. 그 다음에 뭡니까? 내가 있는 곳, 현장. And then where I am, the 그거잖아요. field. That's it. 그 다음에 뭡니까? 나의 모든 일을 쓰고 안고 산 모든 것이 하나님이 주관하는 And when I sit or sit down, everything that Lord is in 그게 control. 삶이잖아요. That 그럼 is your 뭐죠? life. 한 번 죽잖아요. And then you die once. 그러면 우리에게는 중요한 내세와 심판이 있잖아요. And then we have the important afterlife and judgment. 그래서 내세는 확실히 있음을 믿습니다. That is absolutely, we believe in the afterlife. 그렇다면 마지막 발판이 뭐죠? And what is the final foundation? 전도는 상급을 잃지 않을 것이다. The evangelist will not lose 그런 his 결론이 reward. 나와요. That's the conclusion. 그러면 전도는 모든 것이다. Then evangelism is everything. 여기서 열 비밀 나오잖아요. And then we have the 10 secrets. 자, 그래서 여러분 이게 딱 가지고 계셔야 돼요. And so you must have these. 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 어디서든지 혼자서 살아남을 수 있어요. Because God is with me. I can survive 어디에 anywhere. 가도 괜찮아. 영적 사실을 알기 때문에. It's okay wherever I go because I know the spiritual truth. 그게 두 번째 비밀이죠. That is a second mystery. 하나님의 진짜 응답은 반대편에 숨겨져 있어요. The true answers of God are hidden in the opposite way. 그래서 여러분이 가는 곳에는 모든 사람을 살리게 돼요. Because wherever you go, you will save everyone. 그래서 우리는 위기 속으로 가요. That is why we must enter into the crisis. 이게 위기 속으로 가기 때문에 우리는 경쟁할 필요가 없어요. And because we're going into the crisis, there is no competition. 그리고 뭡니까? And then what? 우리는 가는 곳에 하나님이 역사하기 때문에 재창조 역사를. And because God works wherever we go, the works of recreation arise. 그래서 뭡니까? 아무것도 없지만 서밋으로 하나님 있어요. And although we might have nothing, God will raise us to the summit. 그래서 우리는 어디로 갑니까? 광야로, 사막으로, 황무지로 가는 겁니다. So we go to the wilderness, the desert, the desolate place. 마지막 비밀은 뭡니까? What is the final secret? 절대입니다. Absolute. 여러분은 그러면 일을 해야 되잖아요. But you need to do your work. 이게 일을 안 할수록 일이 중요한데 The work is important. The work must be done. 일을 너무 아무렇게나 문제되도록 하는 사람이 있어요. There are people who just work and make everything problematic. 그리고 너무 잘하려고 사람에게 시험 주는 사람이 있어요. And there are people who try to do such a good job, they test other people. 그 두 개는 같은 수준입니다. They are the same level. 일은 하나님 앞에서 필요한 거는 Work is the work that is being done before God. 일은 하나님께 영광 돌아가는 대로 본질을 찾는 겁니다. And you find that essence to give glory to God. 이 엄청난 일을 하기 위해서 오늘이 중요한 겁니다. So to do this immense work today is important. 오늘 뭡니까? 모든 문제는 복음으로 답을 내라. What is today? Every problem come to the solution in the gospel. 모든 길은 말씀으로 답을 내라. All paths come to the solution in the word. 이것을 기도로 누리라. And enjoy this in prayer. 진짜 응답은 그 뒤에 옵니다. The true answers come later. 하나님의 시간입니다. 한 주간에 주신 말씀을 전체 제목, 또 요약, 저의 메시지 노트, 또 요약 노트 이걸 가지고 이제 한 주간 제가 묵상하고 또 교구 사역 부분 중에 이런 메시지를 전체적으로 흐름을 타고 인도받고 있습니다. 그래서 이 자리에 참여하시는 분들은 또 이 메시지를 혹시 받는 분들은 나만의 메시지를 노트를
뭐 꼭 다 하라는 부분은 아니겠지만 가능한 한 주간 붙잡을 수 있는 말씀을 좀 정하셔서 오셨으면 좋겠습니다. 저는 이 많은 말씀 중에 주일 일부 말씀을 한 주간 한 단어로 딱 붙잡습니다. 하나님의 나라. 그리고 하나님의 나라라는 것은 아무도 빼앗을 수 없는 보좌의 약속, 언약을 가진 자입니다. 이걸 가지고 복음을 누리는 산업인, 여기 있는 분들도 다 산업인이고 전도자고 렘넌트고 흩어진 제자들이고 모든 것이 다 포함되기 때문에 복음을 누리는 산업인이다. 그리고 우리와 우리 후대들이 복음의 오직, 유일성, 재창조의 축복 속에 들어가는 것. 그래서 우리는 혼자 세계를 살릴 수 있다. 구루터기다 라는 말씀을 붙잡게 됐고요. 우리는 각자 삶의 현장에 흩어져 있는 70인 제자들입니다. 그래서 우리는 파수망대, 사람을 살리는 파수꾼으로 서 있는 것이다. 그리고 우리의 모든 구역 현장에 나의 24, 사실 다니엘과 세 친구가 누렸던 맹렬히 타는 풀물불이 두렵지 않고 죽음 앞에서도 전에 해가는 대로 하루에 3번씩 무릎을 꿇고 기도하는 다니엘, 이런 말씀을 전체적으로 저는 한 주간의 기도 제목으로 이렇게 요약해서 묵상하게 됩니다. 산업선교 보시면요, 하나님의 나라의 비밀을 가지고 봅니다. 복음을 누리는 산업인입니다. 많은 사람들이 응답을 많이 찾으려고 합니다. 복음을 누리는 산업인이 중요합니다. 복음을 누리는 산업인이 중요합니다. 그러면 여러분이 24라는 말을 잘 이해합니다. 24는 여러 각도 또 타임, 이것으로 24가 있을 것인데요. 그러나 또 다른 각도로 봐야 합니다. 그러면서 24시가 뭔가, 복음을 누린다라는 것은 24, 하루 종일 누리는 비밀을 가지고 있어야 되는데요. 우리 자신을 한번 우리의 삶을 봐야 되겠습니다. 바리새인들은 자기 자리, 뭐 법, 윤리, 율법, 이것으로 24 했습니다. 로마 강대국은 전 세계를 정복해야 된다라는 그 법을 만들어서 이러한 24를 하고 있습니다. 지금 러시아를 보면 우리가 정확히 확인할 수 있겠죠. 사실 우크라이나 그 백성들이 역사를 좀 보면 초창기에 나라의 국교가 그리스도교를 믿던 나라였습니다. 그런 걸 보면서 이게 바로 영적인 전쟁이구나라는 생각이, 그들의 전쟁이 아니라 우리의 전쟁임을 이번 사건을 통해서 확인하게 되었습니다. 이스라엘은 유랑민, 후대, 복음이 없기 때문에 하나님만 믿지 그리스도를 인정치 않는 이스라엘 백성들, 이 서로를 보면서 우리의 24는 어떤 것인지 좀 확인하고, 일단 우리의 상태를 좀 확인해야 되겠고요. 그러면 본론의 복음 가진 산업인의 24는 무엇인가? 우리는 뿌리가 달랐습니다. 뿌리, 아까 말씀받았지만 요한복음 19장 30절, 십자가에서 다 끝내신 뿌리입니다. 그게 곧 반석이라고 말씀하시죠. 이 속에서 우리는 하나님의 나라의 비밀들을 뿌리 속에서 나오는 응답을 가지고 사도행 10장 8절 땅끝까지 가야 되겠습니다. 뿌리는 그리스도 안에서 나오는 모든 것으로 24하는 것이다. 그리고 우리에게는 때로는 위기 있을 수 있습니다. 문제 있을 수 있고요. 응답도 저는 똑같다고 봅니다. 위기 응답 보는 눈이 달랐다. 죽음과 상관없습니다. 우리는 오로지 기도에 힘쓰고 또 237 나라 살릴 15나라 세계복음화를 보는 눈입니다. 문제와 응답과 이기는 바로 237 나라 살리는 문이다라는 연약을 붙잡아야 되겠고요. 또 우리는 누림입니다. 무엇을 누리냐? 영적인 눈을 뜨고 힘을 가진 자다. 힘을 가지고 누려라. 그래서 어떤 상황 속에서도 우리는 죽음과 상관없는
누림, 그 속에 들어가는 것이 24다. 그러면 결론에 복음 속에서 뿌리, 위기, 누림 속에 있으면, 이 선택 속에 있으면 100년의 응답이 올 것이다. 또 뿌리와 위기와 누림 속에 있으면 이것을 가지고 결단할 때 1000년의 응답이 온다 라고 말씀하셨습니다. 모세는 120세까지 살았지만 그 응답은 1000년이 넘는 것이다. 여러분의 작은 헌신의 응답이 1000년이 넘는 것이다 라고 말씀 주셨습니다. 하나님의 나라의 비밀을 가진 우리 후대, 우리 자신을 보면서 복음과 재창조입니다. 사도행전 1장 1절에서 8절, 오직 그리스도 하나님의 나라 성령 충만의 언약을 붙잡고요. 우리 렘넌트들 중에 철학사, 또 세계사, 교회사, 복음 역사, 이런 것을 볼 수 있는 눈을 가진 제자가 나오기를 기도하고 있다. 그래야 작품을 제대로 준비할 수 있기 때문에 그렇다라고 말씀하시면서 렘넌트들은 전혀 낙심할 필요가 없다. 서론에 메시지 3가지 흐름을 타라. 본부 메시지 흐름, 또 렘넌트 메시지, 또 주일 강단 메시지, 이 흐름을 타라라고 말씀 주셨습니다. 그러면 이 흐름을 타면서 우리가 말씀의 흐름을 타면 뭔가 우리가 볼 수 있는 성경책, 좀 더 본문의 말씀, 또 귀한 하나님의 말씀을 좀 더 깊게 들어가게 되는 그런 응답이 아마 있으실 겁니다. 우리 후대들도 마찬가지일 거고요. 그 축복 속에 있으면 우리 후대들은 전무님의 만남을 또 가져야 되고 그 속에서 자신의 달란트를 찾는 것. 우리 이 자리에 참여한 제자들도 마찬가지입니다. 본부 렘넌트 메시지, 주일 강단 메시지를 계속 흐름을 타시면 뭔가 성경의 중요한 부분들을 더 보고 싶고 알고 싶고 하는 부분이 나오기 때문에 이 부분 속에 들어가시면 되겠습니다. 그리고 우리는 구원이라는 것은 천재, 우리에게 주신 전무성 달란트는 천재 성이라고 말씀하셨습니다. 이것을 가지고 우리가 24 재창조의 축복 속에 들어가야 되겠습니다. 렘넌트는 또 우리는 하나님과 함께하는 비밀을 가진 자입니다. 그게 바로 재창조의 축복인데요. 보호자의 능력을 가진 자, 하나님이 주시는 힘을 가진 자입니다. 또 보호자의 달란트를 가진 자입니다. 우리에게 각자에게 주신 달란트 전문성 현장이 있습니다. 또 우리는 보호자의 미션을 이룰 자입니다. 우리 플랫폼은 우리 각자 개인에게 하나님의 영향력을 주셨습니다. 우리 한 사람에게는 인생 전체의 많은 만남, 또 나를 통해서 만나지는 많은 사람들이 있을 것인데요. 플랫폼, 나에게 올 수밖에 없는 개인의 플랫폼, 이것을 가지셔야 되겠고요. 또 찾으셔야 되겠고요. 그러면 그거 가지고 이제 다른 사람을 살리고 또 다른 사람에게 살리는 말씀을 전해줄 수 있는 그 증인의 삶을 살 수 있는 것입니다. 그러면 결론에 이런 상황 속에서도 또 렘넌트들은 질문을 한다라고 말씀하셨습니다. 사실 우리도 마찬가지인데요. 응답이 중요한 것이 아니라 기도로 누리는 것이다. 말씀을 가지고 특히 이제 주일 강단 말씀을 통해서 그러면 말씀 성취가 보이고 작은 작품이 만들어질 것이다 라는 말씀을 메시지 3가지 흐름 속에 계속 타시면 사실 본론 결론의 응답이 따라오는 부분을 확인하게 되었습니다. 하나님의 나라의 비밀을 가진 자는 혼자서 세계를 살릴 수 있습니다. 구루터기로 우리를 부르셨는데요. 올해는 응답입니다. 나, 교회, 현장, 24 응답인데요. 24에 대한 응답이 충분해야 25를 볼 수 있습니다. 25는 하나님이 가져오는 것이라고 말씀 주셨습니다. 오늘 여기에서 우리가 24에 있어서 중요한 것은 혼자서 세계를 살릴 수 있는 이게 24인데 처음부터 딱 각인시켜야 된다라는 말씀을 주셨습니다. 우리가 항상 서론에 전제할 것은 내 마음대로 내 뜻대로 하는 것이 아니라
24라는 것은 하나님이 주신 것으로 24하는 것입니다. 그래서 렘넌트 7명은 하나님이 주신 언약과 응답으로 충분했다. 지금 우리에게 충분한 것은 강단의 말씀이면 충분해야 합니다. 강단의 말씀이 모든 훈련 메시지까지 다 연결할 수 있는 그런 힘이 나오기 때문에 강단 말씀 흐름 잘 타시면 본부 흐름의 어떤 훈련의 메시지가 중요함을 확인하게 될 것입니다. 그래서 우리가 항상 10가지 발판, 10가지 비밀을 가지고 우리가 혼자서 세계 살릴 수 있는 축복을 누려야 되겠는데요. 이유는 왜 우리를 하나님이 부르셨는가라는 부분을 본론에 말씀 주셨는데 우리는 남은 자, 남는 자, 남을 자, 남길 자입니다. 우리는 어떤 경우에도 하나님이 우리와 함께 하십니다. 우리는 어떤 어려움 속에서도 남는 자입니다. 또 우리는 복음을 말이 아닌 증거를 후대에게 전달해야 합니다. 그래서 우리는 남을 자이고요. 또 우리가 후대에 살릴 남길 자입니다. 이 이유 때문에 우리를 부르셨습니다. 결론에 그러면 우리가 일을 해야 되겠는데 일이라는 것은 노동이 될 수도 있고 뭐 수고가 될 수도 있고 그렇지만 우리는 하나님의 은혜 속에서 하는 것이다. 그래서 하나님 앞에서 해라 라는 말씀을 주셨습니다. 일은 하나님이 필요로 하신 것을 하는 것입니다. 그래야 우리는 수고가 되지 않고 수은이 되는 것입니다. 또 하나님이 원하신 것, 또 하나님이 원하시는 본질을 찾는 것이 우리의 일입니다. 그러면 오늘이 중요한데요. 오늘 하루도 많은 우리의 발걸음이 있었고 또 기도로 많은 현장을 누릴 텐데 모든 문제는 복음으로 답을 내라. 또 모든 길은 말씀을 따라가라. 주의 강단 말씀, 또 기도점 말씀, 우리에게 주신 말씀을 따라가라. 모든 것은 기도로 누려라. 말씀 기도를 우리에게 주셨습니다. 그래서 진짜 응답은 하나님의 시간표 속에 있습니다. 우리가 말씀 붙잡고 기도하면서 때로는 막 응답을 쫓아 왜 안 오냐, 막 우리의 시간표를 두고 기도하는 것이 아니라 진짜 응답은 하나님이 주시는 응답 속에서 인도받는 그게 바로 세계복음화를 세계를 살릴 수 있는 우리 자신이 되고 우리 후대가 될 것입니다. 흩어진 제자들입니다. 파수망대를 만들어라. 하나님의 나라의 비밀을 가진 자인데요. 전 세계에 흩어진 자들이 있습니다. 우리도 지금 현장에 흩어져 있는데요. 지난 주간에는 플랫폼을 만들라였는데 이번 주간에는 파수망대를 만들라입니다. 그러면 하나님이 이 사회를 통해 파수꾼이 되라고 하셨습니다. 서론에 그러면 다른 제자에게 처음부터 가르칠 것이 있습니다. 우리는 항상 파송할 주역이다. 우리 지금 이 자리에 참여한 제자들은 393의 축복을 누리는 어떤 제자를 만나서 그를 또 현장에 파송하는 주역이라는 말씀을 먼저 그들에게 알려주라고 말씀하셨습니다. 왜 그러냐 하면 주님이 이 복음을 땅끝까지 전달하라고 말씀하셨기 때문에 우리에게 주신 복음이 항상 전달되어야 됩니다. 전달돼서 이 삼칠나라까지 전달되어지는 것이 우리의 파수망대를 만드는 그런 축복임을 말씀 주셨습니다. 그래서 항상 우리는 발판, 비밀, 10가지 비밀을 가지고 파수망대를 만드는 부분을 서론에 말씀 주셨습니다. 그러면 파수망대, 그러면 응답이 뭔가? 시작은 그루터기를 찾는 것입니다. 또 임마누엘의 축복을 누리고 또 복음을 누리는 그런 자를 찾는 파수망대. 방법은 하나님의 말씀, 창조의 말씀, 빛의 말씀으로 파수망대를 만드는 것입니다. 그리고 우리의 사명은 파수망대의 사명은 종일 종야 24시 불을 켜는 것입니다. 대로를 수축하고 길을 닦고 만민을 위해서 깃발을 들고 있는 자입니다. 그래서 결론에
대충 하지 말고 진짜를 붙잡아라. 다니엘은 뜻을 정했습니다. 우리 개인도 사실 뜻을 정한 일들이 많이 있을 겁니다. 우리 자신 또 가정 현장 전체를 보면서 뜻을 정하시고요. 또 현장에 우상 숭배 많은 것이 영적으로 보여져야 될 것인데요. 이 부분을 가지고 에스더처럼 언약 붙잡고 죽으면 죽으리라 하는 그 말씀을 붙잡고 파수망대를 만들어야 되겠습니다. 그래서 주일 강단에서 하나님의 음성을 듣고 메시지를 붙잡아야 된다라는 부분이 파수망대의 말씀이었습니다. 일부 말씀은 하나님의 나라, 여러분에게 어떤 고민이 있어도 괜찮습니다. 하나님의 나라라는 이 응답을 누리면 해결이 됩니다. 오늘 여러분은 예배드리고 있는 중에 하나님은 여러분 현장에 응답하시는 것입니다. 예배 드리는 중에 우리가 지금 이 자리에 모여 함께 있는 이 자리에 현장에 하나님은 응답의 문을 열어주신다고 말씀하셨습니다. 그러면 보좌, 시공간, 초월, 237 이런 부분이 오늘 이 자리에 모여 있을 때 우리가 하나님의 말씀을 받고 기도할 때 하나님은 하나님의 나라를 이루신다는 사실입니다. 그래서 서론에 하나님의 나라라는 것은 천국을 얘기를 합니다. 또 하나님의 나라, 아버지의 나라를 말씀하고 계시는데요. 본문에 보니까 22절에 귀신 들려 눈 멀고 말 못하는 사람들을 예수님이 고쳐주셨습니다. 우리는 사실 세상에 눈에 보이는 육신의 질병이 있지만 많은 문제 속에 있는 사람들을 우리가 볼 수 있습니다. 그들을 고쳐주고 살릴 수 있는 것은 하나님의 나라의 비밀 대신 예수 그리스도 한 분밖에 없음을 우리가 확신합니다. 그래서 이것은 23절에 이 귀신 들려 눈 멀고 말 못하는 사람을 고쳐줬는데 무리가 다 놀라 이것은 다윗의 자손이 아니냐. 이 육신적인 부분을 보고 말을 합니다. 또 많은 바리새인 유대인들은 바알세불을 힘입지 않고는 귀신을 쫓아낼 수 없다. 이 사람들의 기준은 세상의 기준으로 육신의 기준으로 보는 것을 우리가 알 수 있었습니다. 하나님의 나라는 바로 예수 그리스도 그 안에 있는 축복입니다. 마태복음 12장 28절 29절에 보니까요. 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것, 성령으로 귀신을 쫓아내는 것. 또 우리가 먼저 강한 자를 결박하고 그래야 강탈할 것이다 라는 비밀, 하나님의 비밀을 말씀으로 받게 됐습니다. 그러면 하나님의 나라가 임한다는 것은 어떤 것인가? 언약을 잡으면 그 응답은 뒤에 따라오는데 하나님의 나라는 예수 그리스도를 만나는 순간 하나님의 나라가 임한 것입니다. 22절에 보면 귀신 들려 눈 멀고 말 못하는 사람, 이것을 어떻게 세상에서 고칠 수 있을까요? 예수 그리스도를 만나는 순간 그는 치유됐습니다. 그것은 곧 성삼위 하나님의 역사가 일어난 거고요. 보호자의 축복이 그 귀신 들린 자에게 나타난 거고요. 그는 근원적인 치유를 받은 자이라고 말씀 주셨습니다. 또 하나님의 나라가 임한다라는 것은 말씀을 붙잡고 기도할 때 이 단어 우리가 잘 끊어서 생각하셔야 됩니다. 예수 그리스도를 만나는 순간 하나님의 나라가 임한 것인데 그거는 근원적인 치유가 된 거고 우리가 강단의 말씀을 붙잡고 기도할 때에 성령께서 역사하시고 사단이 결박되는 것이다. 귀신은 쫓아내고 흑암은 완전 결박되는 것. 그러면 세 번째, 우리가 언약을 붙잡고 기도하면 완전히 역사가 일어나는데요. 사단이 무릎을 꿇게 되는 역사가 일어납니다. 우리가 언약 붙잡고 광야길을 가야 되겠습니다. 예수 그리스도 언약, 하나님의 말씀, 또 언약이라는 것은 홍해, 요단 여리고 가나안 땅에 들어가야 되는 것입니다. 그게 바로 언약입니다. 하나님은 언약의 하나님이시고 언약을
신실하게 이루어 가실 겁니다. 아브라함을 통해서 갈대아 우르를 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 이게 언약입니다. 우리의 언약은 땅끝 세계복음화입니다. 이걸 붙잡고 우리는 홍해, 여단, 여리고 발을 내딛고 돌면 되는 것입니다. 하나님은 천군 천사를 보내사 우리를 지키시고 하나님의 말씀을 이루어 가실 거고요. 히스기야의 기도를 들어 알수로 18만 5천을 멸하는 또 초대교회 죽음의 위기 속에서 하나님은 그 무서운 헤롯 왕을 불러가시는 그런 사건들이 성취됐습니다. 그게 바로 하나님의 나라의 비밀입니다. 그러면 결론에 기도는 무엇인가? 기도는 무엇인가? 오늘 본문에 마태복음 12장 32절에 보니까요. 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상 오는 세상 사심을 얻지 못한다. 기도할 때 하나님은 성령께서 역사하신다라는 사실, 이거는 말로도 부인하지 말라라고 말씀하셨습니다. 이거는 사함을 받지 못한다고 말씀하셨는데요. 기도는 보호자를 여행하는 것이다. 보호자를 움직이는 것이다. 또 영적 세계를 움직이는 것이다. 보호자에 계신 성삼위 하나님 천군 천사를 움직이고 보내시는 그것이 곧 세계 복음화를 열어가시는 하나님의 방법, 또 하나님의 나라의 비밀을 결론으로 말씀을 주셨습니다. 그러면서 아주 중요한 말씀을 하셨습니다. 끝까지 하라. 끝까지 하라는 말은 내게 하나님의 역사가 일어날 때까지 한 가지 가지고 하나님의 역사를 보는 것, 집중 40일을 통해서 한 절의 말씀이 살아있는 그 응답을 보는 것, 하나님의 역사를 보는 것, 이거 저는 굉장히 중요합니다. 그래서 많은 것을 해야 되겠지만 어떤 하나를 정하셔서 하나님의 말씀 한 절 아니면 주일 강단 말씀을 붙잡고 기도했을 때 하나님의 역사, 성령의 역사, 하나님이 주시는 힘, 그 응답을 받는 것이 하나님의 나라의 비밀을 본 자, 또 누리는 자라고 확신을 합니다. 마지막으로 2부 말씀입니다. 아무도 빼앗을 수 없는 보호자의 약속입니다. 세상의 것은 빼앗길 수 있습니다. 이 땅에 있는 것은 빼앗길 수 있습니다. 그렇지만 우리는 아무도 빼앗을 수 없는 하늘 보호자의 약속을 가진 자입니다. 그래서 전 세계 여러분에게 지금 파송받는 전도자에게 하나님께서는 약속을 하셨습니다. 아무도 빼앗을 수 없는 보호자의 것을 약속하셨습니다. 보호자의 약속은 오직입니다. 오직 하셔야 하나님이 가져오시는 나라의 비밀, 유일성을 가져오실 거고요. 또 우리가 땅끝까지 갈 수 있는 성령 충만 권능, 그 증인의 삶을 살도록 우리를 재창조해 나갈 것입니다. 그래서 우리의 영순위는 오직입니다. 오직 속에 들어가시면 따라오는 응답들로 인도하실 건데요. 우리가 항상 누릴 것은 하나님의 나라를 영순위해야 되는데 우리의 배경은 성삼위의 하나님의 나라입니다. 또 9가지 비밀 3시대, 이거는 잘 알고 계시죠? 9가지의 비밀은 보호자 시공간 초월 237, 또 3가지는 하나님이 우리를 형상대로 피조하셨고 우리에게 생명력을 불어넣어 주시고 그것을 가지고 에덴 동산을 정복하고 다스리는 것, 세계복음화의 축복을 우리에게 주셨습니다. 이것을 회복하라. 그리고 오늘 하루 나와 교회와 현장에 하나님은 전무후무한 축복을 숨겨놓으셨다. 이거를 회복하라. 그리고 강단의 말씀을 가지고 우리 현장과 미래를 준비하라 라는 부분이 우리의 배경입니다. 또 10가지 비밀, 10가지 발판을 말씀하셨고요. 그러면 아무도 빼앗을 수 없는 보호자의 약속은 무엇입니까? 하나님의 말씀입니다. 말씀 속에서 나오는 보호자의 응답인데요. 정확한 복음을 가지고 있는 것, 그 자가 바로 옥토라고 말씀하셨습니다. 또 우리는 가치 있는 사람인데요. 보화를 가진 자입니다.
또 값진 진주를 가진 자입니다. 또 우리 물고기, 하나님이 주시는 생명을 가진 자, 또 우리에게는 감춰져 있는 것이 있습니다. 아주 작은 겨자씨, 누룩 같습니다. 하나님이 우리를 알곡으로 우리를 농사하시고 하나님이 빼앗을 수 없는 보좌의 약속의 축복을 우리를 통해서 거두실 겁니다. 결론에 그러면 우리는 이 축복을 어떻게 누리냐, 우리의 영순위를 무엇으로 가져가야 될 것이냐, 기도라고 말씀하셨습니다. 기도요. 그래서 하루에 한번 깊은 기도 속에 한번 들어가라. 서밋 타임, 아침에 한번 5분 서밋 타임. 이것이 되면 24의 흐름 속에 들어갈 것이고 24는 나의 각인뿌리 체질을 바꾸고 또 하나님이 하시는 성령의 역사를 보는 것이고 영적인 힘을 얻는 이런 부분들이 24 속에 다 담겨져 있는 부분입니다. 그러면 하나님이 하시는 보호자의 축복이 우리 개인과 현장에 또 영원한 237 나라까지 나타나는 응답이 우리에게 있을 줄 확신합니다. 결론을 맺도록 하겠습니다. 저번 주에 제가 이제 금요일 날 새벽 예배를 인도하면서 말씀을 좀 붙여본 부분이 있습니다. 예레미야 17장 10절에 보니까요. 예레미야의 기도였는데요. 나 여호와는 심장을 살피고 폐부를 시험하신다라고 말씀하셨습니다. 하나님은 중심을 보신다고 말씀하셨어요. 우리는 마음은 다 있습니다. 그러면 우리의 마음, 우리의 심장은 마음이고 꼭 중심인데 이거를 살피신다고 말씀하셨는데 폐부라는 것은 폐부를 시험한다라는 부분은 우리 마음 속에 깊은 마음이 또 있다고 말씀하십니다. 우리 마음에는 또 여러 가지 선택을 할 수 있는 부분이 있는데 폐부라는 것은 우리 마음 속에 깊은 곳에 뿌리가 무엇이냐라는 부분을 말씀으로 좀 받게 됐습니다. 그래서 우리는 마음 속에 깊은 곳, 뿌리는 바로 예수가 그리스도라는 것입니다. 그 속에서 계속 뿌리에서 나와야 되고요. 또 예수님이 십자가에서 모든 문제를 해결하시고 부활하셨다는 것입니다. 이게 우리의 뿌리고요. 또 예수님이 승천하셨습니다. 마지막으로 약속하시고요. 땅끝을 우리에게 약속하시고 승천하시고 다시 오실 재림주이시라는 것입니다. 이게 우리의 깊은 마음 속에 있는 폐부, 마음의 더 깊은 속에 있는 이 복음을 완전히 누리는 또 하나님의 나라의 비밀을 가진 자, 아무도 빼앗을 수 없는 우리 안에 담겨져 있는 보좌의 약속이 이번 한 주간 성취되고 응답되어지기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘 이 시간이 바로 나와 교회와 현장의 24 응답의 자리에 있게 되게 하심을 감사드립니다. 오순절날에 저희가 한 곳에 모였더니 바람 같은 물 같은 성령의 역사가 각 사람 위에 임했고 그 응답이 오늘 우리의 가정 또 우리의 후대 우리의 모든 산업 현장에 우리 13교구의 모든 성도님들이 가는 현장마다 하나님의 나라 보호자의 약속과 축복이 성취되게 하옵소서. 지금은 모든 문제를 십자가에서 해결하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령의 역사하심이 하나님의 나라의 비밀을 가지고 아무도 빼앗을 수 없는 보호자의 축복의 증인으로 나갈 우리 귀한 제자들과 우리 13교구 모든 성도님들 발걸음 위에 후대 위에 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.